تو تم ہمیں مشرک اور بدعتی کہتے ہو. غریب نواز اور غوث پاک کے مزار پر جا کر کے کچھ مانگا تو ہمیں مشرک اور بدعتی کہتے ہو. یہ دیکھو مٹھائی لا کر گھر والوں کو دی اور پھر کیا فرمایا, اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی, اپنی بیوی کو مٹھائی لا کر دی اور کہا کہ تم کسی سے اس بات کو ظاہر نہ کرو گی تو پھر کیا ہوگا, روزانہ آیا کریں گے. اس کو ظاہر نہ کرو گی. یہ دیکھو یہ کتاب ہے, دیوبندی حضرات آ کر دیکھنا چاہے تو آ کے دیکھ سکتے ہیں, آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. یہ میری کتاب جو ہم نے خرید کر لائی ہے نا, ہاں اشرف السوانے, یہ کتاب میری اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ میں خرید کر لایا ہوں. ہاں یہ میں نے اپنے پیسے سے خرید کر کے لائی اس کو. تو اس میں لکھا ہے مٹھائی لا کر دی اور کہا کہ اگر اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گی, یعنی راز میں رکھو گی, تو روزانہ اسی طرح آیا کریں گے. پھر کیا ہوا, لیکن ان کے گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا, ایک گھر کے لوگ جو لیپا پوتی کے لیے, کیونکہ پہلے کہہ دیا گیا کہ تم اگر کسی سے ظاہر نہ کرو گی, نہ کرو گے نہیں, نہ کرو گی یعنی یہ معاملہ ڈائریکٹ بیوی سے ہو رہا ہے, تم اگر کسی سے ظاہر نہیں کرو گی تو ہم روزانہ لا کے دیا کریں گے. لیکن جب گھر والوں کو اندیشہ ہوا کہ بھائی ان کا تو انتقال ہو گیا ہے, یہ تو مر چکے ہیں, تو اب بچوں کو لوگ مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں گے. یہ لوگ شک کریں گے نا کہ بھئی ان کے تو شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے بچے روزانہ مٹھائی کھاتے ہیں. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں, آخر قبر میں کون سی مٹھائی کی دکان تھی؟ کون سا سلیمان عثمان نے شاپنگ کھول رکھا تھا؟ کون سی دکان تھی قبر میں جہاں سے مٹھائی خرید کر لائے تھے؟ تو اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو غوث پاک بیٹا کہاں سے دیتے ہیں, تو یہ تمہارا دادا قبر میں جہاں سے مٹھائی لایا تھا وہیں سے میرا غوث بیٹا دیتا ہے, وہیں سے میرا غوث بیٹا دیتا ہے. تو یہ مٹھائی آئی تھی کہاں سے؟ قبر میں بھی کوئی شاپنگ سینٹر ہے, قبر میں بھی کوئی حلوائی کی دکان ہے؟ یہ ہے پوری کتاب. یہ واقعہ خاندان میں ڈکا چھپا نہیں بڑا مشہور ہے. یہ ہے. اب بہت لمبی گفتگو ہو رہی, ٹائم ہو گیا. ارے بھیا اتنا ہی سن کر سدھر جاؤ تو میرے لیے نجات کے لیے کافی ہے. اتنا ہی. بھائی چاول کے دانوں کو دیکھ سے پورا نہیں نکالا جاتا نا, چند چاول کے دانے. اچھا ایک بات یہ بھی کہتا ہوں, اگر عائشہ نگر کے دیوبندی نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجمع میرا, یہ افراد میرے, علماء میرے اور میں چہک رہا ہوں, تو ٹھیک ہے آپ مجھے اکیلے بلائیں اپنے علماء میں آنے کے لیے تیار ہوں یہ باتیں بتانے کے لیے. آپ مجھے اکیلے بلائیں, ہم جو ہے بے پرکی نہیں کرتے نا, حقیقت ہے. اب ایک بات دیکھیے, غوث پاک کی مزار سے فیض نہیں ملتا, یہ کہتے ہیں نا مٹی کا ڈھیر, غریب نواز کے مزار کو مٹی کا ڈھیر. حضور کے بارے میں حضور نفع نہیں پہنچا سکتے. یہ کتاب ہے حکایات اولیاء, یہ حکایات اولیاء نام کی کتاب ہے. اب اس میں کیا لکھا ہے ذرا دیکھیں تو صحیح, آپ توجہ کریں. نوجوان لڑتے نا سنی دیوبندی میں کیا فرق ہے, آج معلوم کر لو کیا فرق ہے. ہم نبی اور ولیوں کے لیے جو چیزیں مانتے ہیں یہ انکار کرتے ہیں اور اپنے مولویوں کے لیے مانتے ہیں. حکایت نمبر ہے 366. فرمایا کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. مولانا معین الدین کون تھے؟ یعقوب صاحب کے بڑے صاحبزادے. وہ مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی. غریب نواز غوث پاک کی کرامت ہم نے بیان کی, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی کرامت بیان کی, محبوب الہی کی کرامت بیان کی, سید سادات چشتی کی کرامت بیان کی. تو کہانی قصہ شرک و بدعت. اب یہ لکھ رہے حکایات اولیاء, ان کے گھر کی کتاب صفحہ نمبر کے ساتھ. تو کہا کہ بعد وفات جو کرامت ظاہر ہوئی وہ کیا تھی, بیان فرماتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا یعنی بخار بہت کثرت سے ہوئی. بخار کثرت سے ہوئی لکھا ہوا ہے, ہاں بخار کثرت سے ہوئی. تو کیا ہوا دیکھو, رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا کہ حضور کسی کو فائدہ نہیں پہنچا. اب ان کا مولوی مرنے کے بعد, قبر میں جانے کے بعد نانوتا میں جاڑا بخار بہت کثرت سے ہو گئی. تو جو شخص مولانا کی قبر سے یعنی مولوی یعقوب کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اس کو آرام ہو جاتا. یعنی قبر کی مٹی لے جاتے مولوی یعقوب کی, تو جو جا کر کے باندھ لیتا اس کو آرام ہو جاتا. بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالو تبھی ختم, مٹی ڈالو ختم, مٹی ڈالو ختم. کئی مرتبہ مٹی ڈال چکے
परेशान होकर एक दफा मौलाना की कब्र पर जाकर उनके बड़े साहबजादे जो बड़े तेज मिजाज थे, लिखा है बड़े तेज मिजाज थे, उन्होंने कब्र पे जाकर कहा आपकी तो करामत हो गई, हमारी तो मुसीबत हो गई। यानी बार बार कब्र पे मिट्टी डाले ना, लोग ले जाकर बांधते हैं, अच्छे होते हैं और ले जाते हैं, इनको ला करके बार बार मिट्टी डालना पड़ता है। तो कह रहा है बड़ा बेटा आपकी तो करामत हो गई, हमारी तो मुसीबत हो गई। याद रखो, अब अपने अब्बा को धमकी दे रहा है, ये जिंदा उस कब्र के अंदर वाले को आपने तो करामत दिखाई कि लोग अच्छे हो रहे हैं, हमारी तो मुसीबत हो गई। याद रखो अगर अब के बाद कोई अच्छा हुआ तो हम मिट्टी नहीं डालेंगे, ऐसे ही पड़े रहियो, लोग जूते पहनकर तुम्हारे ऊपर ऐसे ही चलेंगे। बस उस दिन के बाद से लोगों को आराम न हुआ, जैसे शोहरत आराम की हुई थी वैसे ये शोहरत हो गई कि अब आराम नहीं होता, और फिर लोगों ने मिट्टी ले जाना बंद कर दिया। ये इनका जाली मौलवी वली, जाली वली, डुप्लीकेट वली, नकली वली के करामत किसी के लिए और किसी के लिए मुसीबत, लेकिन मेरे गौस की जब भी करामत होती है सबके लिए करामत, किसी के लिए मुसीबत नहीं होती। ये है, बताओ मरने के बाद लोगों को फायदा पहुंचाया इनकी किताब में, अपने मौलवी के लिए लिखा, और इसी तक़वियतुल ईमान में लिखा कि रसूलुल्लाह किसी को फायदा, अरे जब नबी फायदा किसी को नहीं पहुंचा सकते तो तेरा मौलवी कैसे फायदा पहुंचा रहा है। ये देखिए ये किताब, इसमें नहीं लिखा हो तो बात। अब आखिरी में अर्ज कर दूं कि जब सुन्नी व नबी और वलियों को मानते हैं, इल्म गैब मानते हैं, हाजिर और नाजिर, और उनसे जो है वो मांगते हैं, तो ये अपने मौलवियों को मानते हैं, तो इन्होंने ऐसा किया क्यों? इन्होंने ऐसा क्यों किया कि इन्होंने नबी और वली का इनकार करके मौलवियों को इतना क्यों चढ़ाया? ये इख्तिलाफ क्यों पैदा किया? ये झगड़ा क्यों पैदा किया? तो उसका एक जवाब सिर्फ मेरे पास है, वो भी इनकी किताब में मौजूद है। वजह सिर्फ ये थी कि अंग्रेजों की एक चाल थी कि हिंदुस्तान में हुकूमत करना है तो लड़ाओ और हुकूमत करो। अंग्रेजों ने मुकालमतुस सदरैन नाम की किताब का हवाला दे रहा हूं, देवबंदी हजरात मुझ पे इल्जाम न रखें कि हम झूठ कहते हैं। किताब का नाम है मुकालमतुस सदरैन, मौलवी ताहिर उसका मुसन्निफ है। उसमें लिखा हुआ है कि मौलवी अशरफ अली थानवी को हर महीना 600 रुपया तनख्वाह मिलती थी अंग्रेजों की तरफ से। मैं आपसे पूछता हूं कि अंग्रेज तो उलमाए अहले सुन्नत को फांसी पर लटकाते हैं, अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दी जाती है, हजरत काफी मुरादाबादी को जो है वो फांसी दी जाती है, उनको सूली पर लटकाया जाता है। उसके बाद अल्लाह अकबर, इसी तरह से मौलाना काकोरी को जो है वो जेल में डाला जाता है, हजरत बहादुर शाह जफर को रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके बच्चों का सर जेल में नाश्ते के तौर पे पेश किया जाता है। आखिर अंग्रेजों को अगर उलमा से इतनी नफरत थी कि उलमा को वो सूली दे रहे थे, काला पानी की सजा में डाल रहे थे, तो आखिर उलमाए देवबंद में ऐसी क्या खुसूसियत थी कि जिनको 600 रुपये महीना तनख्वाह दे रहे थे? मुकालमतुस सदरैन नामी किताब में अगर ये हवाला न मिला तो आप मेरी जेब खास से 11,000 रुपये इनाम लेकर के जाएं, और अगर मैं अपनी जेब खास से 11,000 रुपये इनाम दूंगा। मुकालमतुस सदरैन के अंदर लिखा है, जो देवबंदियों की तरफ से लिखी हुई किताब है, देवबंद से छपी हुई किताब है, कि 600 रुपया महाना अशरफ अली थानवी को अंग्रेज देते थे। मैं पूछता हूं क्यों देते थे? ये सवाल है, अगर इसका जवाब देवबंदी मकतबे फिक्र के उलमा दे सकते हैं तो दे दें कि क्यों देते थे। इसीलिए देते थे ना 600 रुपये। और किस जमाने में? जिस जमाने में एक एक पाई कीमती होता था, 1 रुपया किसी को मिलता तो उस दिन उसकी ईद हो जाती। 1 रुपये की इतनी कीमत थी उस वक्त, तो 600 रुपयों का मिलना माना क्यों मिलते थे? सिर्फ इसलिए अंग्रेजों के हाथों अपने ईमान को फरोख्त तो किया था, अपने ईमान का सौदा किया था। मुसलमानों को लड़ाने के लिए इतना गिर गए थे कि कलमा पढ़ने के बाद भी रसूलुल्लाह के इल्म को जानवरों के इल्म के बराबर बताया। मुसलमानों, ईमान है तो दिल पर हाथ रख करके सोचो, वो नबी जिसके इल्म के बारे में कुरान कहता है, वो अल्लाह का मालम तकुन तालम वो कान फतुल्लाह अलैका अज़ीमा। ए महबूब, आप जो कुछ नहीं जानते थे वो सब कुछ अल्लाह ने तुम्हें सिखा दिया। कुरान नबी के बारे में ये कहे और ये नीचे कहे कि रसूलुल्लाह का इल्म गैब जानवर
नबी के इल्म को जानवरों से बदतर कहा कि हम उसको मौलवी मानेंगे, हम उसको मुसलमान मानेंगे, हम उसको पेशवा मानेंगे। और जो मौलवी ऐसे मौलवी को हकीमुल उम्मत माने, मुजद्दिद दीन व मिल्लत माने, क्या हम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? मुसलमानों, ये झगड़ा रोटी बोटी का नहीं। इतनी वाज़ेह तौर पर दलीलें पेश करने के बाद अगर फिर भी कोई ऐसी बातें करता है तो हमने अपना काम मुकम्मल कर दिया, हमने अपनी बात आप तक पहुंचा दी। अब आपका काम है कि आपके दिल में नबी की कितनी मोहब्बत है। वो नबी जिसने हमें कलमा अता किया, वो नबी जिसने हमें नमाज अता की, वो नबी जिसने हमें कुरान अता किया, वो नबी जिसने हमें खुदा का पता बताया, वो नबी जिसके शहजादे इमाम हुसैन ने करबला की धरती पर 6 महीने का मासूम बच्चा कटा कर कलमे को महफूज किया, उस नबी की ये तौहीन की जाएगी और हम गवारा करेंगे? हम अपने बाप की गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपनी मां पर गाली दे दी जाए तो हम उसको सुन सकते हैं एक हद तक सब्र करके, लेकिन हम नबी के बारे में इतनी बड़ी गाली नहीं सुन सकते, इतनी बदतरीन गाली नहीं सुन सकते। याद रखें, ये जो झगड़ा है ये ईमान और कुफ्र का है। सुन्नियत और देवबंदियत फर्क ये है कि अहले सुन्नत का मस्तक हमें नबी और सहाबा से मिला है। हमें जो शहीद हुए थे वो सबके सब सुन्नी थे। इमाम हुसैन के साथ शहीद होने वाले सुन्नी थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने अपने आप को सुन्नी कहा। इमाम आजम अबू हनीफा सुन्नी थे, गौसे आलम सुन्नी थे, गरीब नवाज सुन्नी थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुन्नी थे, महबूब इलाही सुन्नी थे, मखदूम जहांगीर सिन्नारी सुन्नी थे, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी सुन्नी थे। हम सुन्नी हैं और ये हमारा मसलक रसूलुल्लाह के जमाने से है और देवबंदी मसलक 1857 के बाद से अंग्रेजों के बताए पर। देखिए क्या लिखते हैं, अल्लाह अकबर। ये गवर्नमेंट को इन्होंने रहम दिल लिखा, ये किताब है सवाने कासमी। नेक तबीयत लिखा, एतमाद की बात लिखी और उन्होंने गवर्नमेंट की तायीद की। जिसमें रहम दिल लिखा वो मालिको मुख्तार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तक़वियतुल ईमान में लिखा कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं। रसूलुल्लाह के बारे में, हज़रत अली के बारे में तक़वियतुल ईमान में जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं। और गवर्नमेंट के बारे में लिखा, जब हकीकत में सरकार ये लिख रहे हैं, आशिक इलाही मेठी रशीद अहमद गंगोही का कौल लिख रहे हैं। रशीद अहमद गंगोही को जब वारंट निकल गए अंग्रेजों की तरफ से तो रशीद अहमद गंगोही ने कहा था, यह है हवाला, सफा नंबर इसका 80 है, 80 नंबर सफा है। लिखा है, जब हकीकत में मैं सरकार का फर्मा बरदार रहा हूं। कौन सी सरकार? गवर्नमेंट अंग्रेज का। ये रशीद अहमद गंगोही खुद एतराफ कर रहे हैं। तज़किरतुर रशीद, अंग्रेजों का एजेंट कौन है देखो, लिख रहे हैं, बयान कर रहे हैं सफा नंबर 80 कि जब हकीकत में मैं सरकार का फर्मा बरदार रहा हूं तो झूठे इल्जाम से मेरा बाल भी बीका न होगा और अगर मारा भी गया तो सरकार मालिक है, उससे इख्तियार है वो जो चाहे करे। नबी को मालिको मुख्तार नहीं माना और अंग्रेजों को मालिको मुख्तार माना। ये फर्क है सुन्नियत और देवबंदियत में। ये है, देख रहे, सरकार मालिक भी है, मुख्तार भी है, जो चाहे करे और मैं सरकार का फर्मा बरदार हूं। देखिए लिखा है ये किताब, जिसको यकीन ना है तज़किरतुर रशीद। तो अब बताओ, जो अंग्रेज का फर्मा बरदार हो, अंग्रेज का वजीफा खा हो, अंग्रेज का नमक खार हो, तो अब आप मुझे बताएं कि वो लोग क्या दीन को फायदा पहुंचा सकते। रही बात तबलीगी जमात की, तो जब लोगों ने देखा, इन मौलवियों ने देखा कि इनके हथकंडे अवाम अहले सुन्नत कबूल नहीं कर रही है, तो एक जमात बनाई कि नमाज रोजे के नाम पर लोगों को घेर घार कर लाए और बाद में उनको नबी का गद्दार बनाया जाए। तो ये मछली को जैसे जो चारा पसंद होता है कैसे डाला जाता है, वैसे तबलीगी जमात को चारे के तौर पे डाला जाता है और तुम्हें देवबंदी बनाया जाता है। आप कहते हैं कि भाई वो लोग तो अच्छी बात करते हैं, नमाज रोजे की बात करते हैं, कलमे की बात करते हैं, तो फिर जमात में जाकर वापस आने वाला खड़े होकर सलाम पढ़ना क्यों बंद कर देता है? जब वो सिर्फ नमाज की बात करते हैं तो आकर के सलाम पढ़ना वो क्यों बंद करता है? आकर फातिहा पे इत्तराज वो क्यों करता है? मतलब ये है जैसा आदमी वैसी गुफ्तगू। तो मैंने आपको ये बात बता दी। अब देवबंदी हजरात से मेरा कहना यह है कि वो खुदा के लिए झगड़ा न करवाएं,
قوم ہے انہیں رسول اللہ سے محبت ہے، ان کو محبت کرنے دیں، انہیں اہل بیت سے محبت ہے، ان کو محبت کرنے دیں۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ آپ کے اسی محلے میں پروگرام ہوگا، لیکن اس میں ہم فضائل اہل بیت پنجتن پاک کے فضائل بیان کریں گے اور گفتگو کل اسی پر ہوگی انشاءاللہ۔ آپ آئیں نبی اور آل نبی کی تعریف سننے کے لیے، کیونکہ ہمارے بشیر بھائی نے وہاں پر ایک چوک بنایا ہے اور اس چوک کا نام رکھا ہے پنجتن پاک چوک، پاک پنجتن چوک۔ تو پاک پنجتن چوک ہی ہوگا، اور کل پنجتن کا فیضان بھی انشاءاللہ، یہ بھی پنجتن کا فیضان ہی تقسیم ہوا، لیکن کل انشاءاللہ بالخصوص پنجتن پاک کا فیضان تقسیم ہوگا۔ تو آپ حضرات جلدی تشریف لائیں، اور پنجتن پاک، چونکہ پنجتن پاک 5 تن کی تعریف سننا ہے بھائی، ایک اتنا بڑا ہے کہ ساری زندگی اس کی تعریف کرو تو زندگی ختم ہو جائے۔ 1000 کام لیا میں نے خوش بیانی سے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دیوبندی حضرات قوم کو نہ ڈرائیں، قوم کو نہ دھمکائیں، اور ہو سکے تو وہ بھی توبہ کر لیں۔ دیکھو اگر تم کو مسجد کی امامت سے پیسے ملتے ہیں، وہاں سے کچھ ملتے ہیں، توبہ کر لو۔ پیٹ تو کتا بھی بھر لیتا ہے دوست، کتے کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ پیٹ کے لیے کیا کرنا، نبی کی گستاخی کرنا، کوئی عقل سے کام لو۔ وہ اللہ کا محبوب جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن جھنڈا ہوگا، شفاعت کی ڈور ہوگی۔ ارے اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک مجھے وہ مقام عطا کرے گا، مقام محمود، کہ اس دن ابراہیم کو بھی میری حاجت ہوگی۔ حضرت ابراہیم جیسا نبی بھی میری طرف احتیاج محتاج ہوگا، آقا فرماتے ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب رسول اللہ کی حاجت خلیل اللہ کو ہے تو مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ہے؟ تو جس نبی کی حاجت ہم کو قبر میں، حشر میں، نشر میں ہے، آج ان کو منا لو، ان کو منا لو گے اللہ کو منا لو گے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ نوجوانوں کو سمجھ میں آئی بات؟ کچھ سمجھے کہ نہیں؟ دیوبندیت سنیت سمجھ میں آئی کہ نہیں آپ کو؟ بولو بھائی، کچھ کہہ نہیں رہے ہو، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ اب انشاءاللہ ان سے بچیں گے نا، انشاءاللہ بچیں گے۔ ایمان بچاؤ، عقیدہ بچاؤ، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔